صدر مملکت آصف علی زرداری سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی بلاول ہاؤس میں ملاقات۔ پنجاب کی سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر گفتگو۔ صدر مملکت نے گورنر پنجاب کو صوبے میں پارٹی فعال کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ سندھ حکومت کی غیر رجسٹرڈ گاڑیوں کی خرید و فروخت کرنے والوں کو وارننگ، کوئی غیر رجسٹرڈ گاڑی اب روڈ پر نہیں چلے گی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی کراچی میں پریس کانفرنس، کہا شو روم سے اب گاڑی رجسٹر ہو کر نکلے گی، کوئی غیر رجسٹرڈ گاڑی بیچی جائے گی نہ خریدی جائے گی۔ شہریوں سے فوری گاڑیاں رجسٹرڈ کرانے کی اپیل۔ شرجیل انعام میمن نے کہا رانی باغ حیدرآباد کے ماسٹر پلان اور شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی میں اساتذہ بھرتی کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ جماعت اسلامی نے اسلام آباد دھرنا 26 جولائی تک مؤخر کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ کل پورے ملک میں احتجاجی کیمپ لگائیں گے۔ جماعت اسلامی نے محسن نقوی کی درخواست پر دھرنا مؤخر کیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی جامع دارالعلوم کراچی آمد۔ مفتی محمد تقی عثمانی اور دیگر علماء کرام سے ملاقات۔ محرم الحرام میں مذہبی ہم آہنگی کے فروغ پر اور علماء کرام کے کردار پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا کہ ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے میں علماء کا کردار اہم ہے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ نور خان ایئر بیس پر وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے استقبال کیا۔ آذربائیجان کے صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے۔ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات ہوگی۔ متعدد مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط متوقع۔ آذربائیجان کے صدر کو دورے کی دعوت وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے دورہ باکو کے دوران دی تھی۔ IMF کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ۔ زرعی آمدن پر ٹیکس، وفاق اور صوبے ایک پیج پر۔ چاروں صوبوں نے زرعی انکم ٹیکس پر IMF کا مطالبہ مان لیا۔ بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کی شرح سالانہ 6 لاکھ سے زائد آمدن پر ہوگی۔ پاکستان اور IMF کے ماہرین کے مشکل ترین ورچوئل مذاکرات۔ IMF نے چاروں صوبوں سے الگ الگ مذاکرات کیے۔ صوبوں نے 2 روز کا وقت مانگ لیا۔ چاروں صوبائی حکومتیں 12 جولائی تک پلان جمع کرائیں گی۔ حکومت نے پھر عوام پر بجلی گرا دی۔ کمرشل، زرعی اور بڑے صارفین کے لیے بجلی مہنگی۔ جولائی سے بجلی کی قیمت بڑھانے کی منظوری۔ کمرشل صارفین کے لیے 8.04 روپے اضافہ، فی یونٹ 77 روپے کا ہو جائے گا۔ زرعی صارفین کے لیے 6 روپے 62 پیسے کا اضافہ، فی یونٹ قیمت 46 روپے 83 پیسے ہو جائے گی۔ جنرل سروسز کے لیے ٹیرف 6 روپے 98 پیسے اضافہ۔ بڑے صارفین کے لیے فی یونٹ ٹیرف میں 5 روپے 51 پیسے اضافہ۔ صنعتی صارفین کے لیے بجلی کا بنیادی ٹیرف برقرار۔ ود ہولڈنگ ٹیکس تنازع پر فلور ملز کی غیر معینہ بندش۔ حکومت، فلور ملز اور ہول سیلرز میں ڈیڈ لاک برقرار۔ فلور ملز نے گندم کی واشنگ بند کر دی۔ چیئرمین ایسوسی ایشن کے مطابق آٹا پیکنگ اور ترسیل بھی بند۔ ٹیکس واپس نہ لینے تک فلور ملز کو بند رکھنے کا اعلان۔ انسانوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہیں ہونا چاہیے، جسٹس عرفان سعادت کے ریمارکس۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ملزمان کا جسمانی ریمانڈ ختم ہو گیا ہے تو وہ جیل میں کیوں نہیں ہیں۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ملٹری کورٹس میں جوڈیشل ریمانڈ نہیں دیا جاتا۔ زیر حراست افراد کی اہل خانہ سے ملاقات کیوں نہیں کرائی جا رہی، جسٹس امین الدین کا استفسار۔ سماعت کے دوران جسٹس شاہد وحید اور جسٹس محمد علی مظہر کے درمیان جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کا عدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں، سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ جلد سنائے جانے کا امکان۔ فل کورٹ اجلاس میں فیصلے سے متعلق مشاورت مکمل۔ چیف جسٹس سمیت فل کورٹ کے 13 ججز شریک ہوئے۔ درخواست پر سپریم کورٹ نے منگل کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے سیٹیں نہ دینے کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ سنی اتحاد کونسل نے فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔
गुस्से में दिया गया फैसला सही फैसला नहीं होता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक का तकरीब से खिताब। कहा, स्टाफ गवाही देगा, मैंने अपने करियर में कभी गुस्से में फैसला नहीं दिया। हमने ख्याल करना है, लोग इंसाफ के लिए हमारी तरफ देखते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, वह साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के चैम्बर का हिस्सा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद DSP अली रज़ा को तमगा शुजात देने की सिफारिश कर दी। मोहसिन नकवी की कराची में शहीद DSP CTD अली रज़ा के घर आमद, लवाहिकीन से ताज़ियत, कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी। कहा, मुल्क की खातिर सिंध पुलिस ने अपनी जानों का नजराना दिया, शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। पेशावर में हुज्जाज कराम को लाने वाली परवाज में आतिश ज़दगी। रियाद से आने वाली फ्लाइट में लैंडिंग के दौरान आग लगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बाई लैंडिंग गियर में धुआं और चिंगारियां देखते ही बरवक्त कार्रवाई, जहाज को बड़े हादसे से बचा लिया। जहाज में सवार 276 मुसाफिरों और अमले के 21 अरकान को इमरजेंसी गेट खोलकर बाहिफाजत निकाल दिया गया। पेशावर एयरपोर्ट कल सुबह 10:30 बजे तक के लिए बंद। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में आतिशज़दगी की तहकीकात करने के लिए 9 रुकनी कमेटी कायम। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पुलिस और CDA के आला अफसर कमेटी में शामिल। नोटिफिकेशन जारी, कमेटी 7 रोज़ में तहकीकात मुकम्मल करेगी। कराची में आज बूंदाबांदी का इम्कान। मानसून का अगला स्पेल 20 जुलाई तक रंग जमाएगा। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। बन्नू में बारिश और तेज़ हवाओं के बायस हादसात। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश मुतवक्के। शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब भी रहेगा। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बन गई। हल्फ बर्दारी में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। लाहौर हाई कोर्ट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की पहली खातून एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी रहीं। सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के मुकदमात के लिए अलहदा अदालतों के क़याम में अहम किरदार रहा। खातून चीफ जस्टिस के बाद लाहौर हाई कोर्ट में पहली खातून रजिस्ट्रार भी तैनात। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अभर गुल को रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन भी जारी। चार मुहर्रम को उम्र साद करबला पहुंचा। इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ अपना कासिद रवाना किया। उम्र साद ने इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला आमद की वजह दरियाफ्त। इसराइल के गजा पर हमले जारी, मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। 4 रोज़ में 4 पनाह गुज़ीन स्कूलों को हमलों का निशाना बनाया। हमले फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हैं। लबनान, शाम में इसराइली हमले, 4 शहरी जाँ बहक। हिजबुल्लाह ने जौलान में इसराइली हदफ को निशाना बनाया। गजा हमलों में एक दिन में कम अज़ कम 5 फ़लस्तीनी सहाफ़ी शहीद। हफ्ते को नसीरत कैंप पर हमले में 3 सहाफ़ी मारे गए। 7 अक्टूबर के बाद से अब तक गजा में सहाफ़ियों की हलाकतें 105 हो गईं। अमरीकी सदर जो बाइडन से नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर की मुलाकात। जो बाइडन ने बरतानिया को अमरीका का बेहतरीन इत्तेहादी करार दे दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म यूरोपियन ममालिक से नए सिक्योरिटी मुआहदे की कोशिश कर रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर के मुताबिक अमरीकी सदर से पहली बिलमुशाफा मुलाकात बहुत अच्छी रही। अमरीका, नेटो ममालिक और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन पर इलेक्शन से दस्तबरदारी का दबाव बढ़ने लगा। डेमोक्रेट नुमाइंदगान के बाद सेनेटर्स ने जो बाइडन को सदारती रेस से बाहर रहने का मशवरा दे दिया। हॉलीवुड अदाकार जॉर्ज क्लूनी और साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा, मुल्क की बेहतरी के लिए जो बाइडन को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का बाइडन को दोबारा मुबाहिसे और गोल्फ खेलने का चैलेंज। ट्रंप ने कहा कि बाइडन जीत गए तो उनकी पसंदीदा तंजीम को $10 लाख अतिया करूंगा। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का नवा रोज़। बहश्ती दरवाज़ा कल शब खोला जाएगा। उर्स की तकरीबात में 7 लाख ज़ायरीन की
दुनिया की आबादी 8 अरब से तजावुज़ कर गई। दुनिया भर में 11 जुलाई को आबादी के दिन के तौर पर मनाया जाता है। आबादी में गैर मामूली इजाफे से खुराक की फराहमी और दीगर मसाइल का सामना। और लाहौर में गैर नमूना नंबर प्लेट बनाने वालों की शामत। जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट पर 2 साल तक सजा हो सकेगी। 15,000 से 2 लाख रुपए तक जुर्माना भी होगा। नंबर प्लेट बनाने वालों को आगाह कर दिया।